خدا کے حضور روح کی خاموشی چینل میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن دل کی دھڑکنیں دعا بن جاتی ہیں، جہاں ہر دکھ ایک کہانی ہے اور ہر کہانی میں خدا کی مداخلت ممکن ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی، فیس جمع کی، چہرے پر مسکراہٹ رکھی، مگر دل میں روزی کی فکر دبا رکھی، تو یہ دعا آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم اس خدا کو پکارتے ہیں جو بیابان میں روزی دیتا ہے اور جو ہماری مالی اور روحانی بھوک کو ایک ہی وقت میں سیراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا روزی دینے والا ہے تو نیچے بس کامنٹس میں آمین لکھ دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہر دعا آپ کے دل کو چھونے کے لیے لکھی گئی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہو، جیب خالی ہو، آنکھیں نم ہوں اور دل صرف ایک سوال کرے، کیا خدا واقعی دیکھ رہا ہے؟ ایسے وقتوں میں بائبل کے کچھ الفاظ دل پر مرہم رکھتے ہیں۔ آئیے ان وعدوں کو دیکھتے ہیں جو خدا نے ہماری مالی پریشانیوں میں کیے ہیں۔ امثال 10 باب 22 آیت میں خدا کہتا ہے، خداوند کی برکت ہی دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی رنج کو نہیں ملاتا۔ دنیا کی دولت اکثر تھکن، بے چینی اور تعلقات کی قیمت پر ملتی ہے، لیکن جب دولت خدا کے ہاتھ سے آتی ہے تو وہ سکون، اطمینان اور عزت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، رزق کا اصل ذریعہ نہ نوکری ہے، نہ کاروبار، بلکہ خدا کی برکت ہے، اور خدا جب برکت دیتا ہے تو اس میں رنج، دکھ، پریشانی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں اتنا دیتا ہے جتنا ہم سنبھال سکیں اور جو ہمیں دعا کے قریب لے جائے، غرور کے نہیں۔ استثنا 8 باب 18 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے خدا کو یاد رکھ، کیونکہ وہی تجھے دولت حاصل کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، میں نے اپنی محنت سے سب کچھ بنایا، مگر یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری صحت، تمہارا ذہن، سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا وہ ہے جو ہمیں کمانے کی عقل، کام کرنے کا وقت اور موقع پیدا ہونے کی قدرت دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہماری محنت پھل دے، اور اگر وہ چاہے تو سب کچھ رک جائے۔ اس لیے جتنا بھی کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو، اور جتنا نہیں اس کے لیے بھی بھروسہ رکھو۔ زبور 34 باب 10 آیت میں لکھا ہے، شیر ببر بھی محتاج اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ببر، جو سب سے طاقتور ہے، وہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن جو شخص خدا کو ڈھونڈتا ہے، جو اسے اپنی پہلی ترجیح بناتا ہے، جو صبح اٹھ کر اس کی حضوری میں جھکتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ خدا اپنے طالبوں کو چھپاتا نہیں، وہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، برکت بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنا اب بھی۔ ذرا تصور کریں، گھر میں آخری روٹی بچی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کھلائیں یا خود بھوکے رہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ پہلے میرے لیے روٹی بنا، تو کیسا محسوس ہوگا؟ تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ کیا آپ دے پائیں گے؟ پہلا سلاطین 17 باب آیات 8 سے 16 میں کچھ ایسا واقع بیان کیا گیا ہے۔ جب خدا کے نبی ایلیا ایک بیوہ عورت کے دروازے پر پہنچا، بیوہ نے کہا، میرے پاس صرف ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے، میں روٹی بنا کر اپنے بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی اور پھر مر جاؤں گی۔ مگر ایلیا نے ایمان کا پیغام دیا، پہلے میرے لیے بنا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی سراہی ختم ہوگی، جب تک خداوند زمین پر پانی نہ برسا دے۔ اور بیوہ نے مان لیا، اس نے اپنا آخری نوالا خدا پر ایمان کے ساتھ دے دیا، اور پھر آٹا کبھی ختم نہ ہوا، تیل کبھی رکا نہیں، برکت اس کے گھر میں روز آتی رہی۔ جب ہم کمی کے وقت بھی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہماری مٹھی بھر چیزوں کو آسمانی خزانے سے بھر دیتا ہے۔ وہ ایک بیوہ کے آٹے اور تیل کو بھی اتنا بڑھا سکتا ہے کہ قحط سالی کے دنوں میں بھی اس کے گھر کا چولہا بجھنے نہ پائے۔ وہ ہماری محدود آمدنی، تھکے ہوئے ہاتھوں اور خالی جیب کو بھی اپنے جلال سے بھر سکتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں، اب کہاں سے آئے گا، کتنا اور برداشت کریں، کیسے چلے گا گھر؟ لیکن خدا فرماتا ہے، میری وفاداری شکایت سے بڑی ہے اور میری قدرت تمہاری کمزوری سے زیادہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق دینے والا
हमारी तनख्वाह नौकरी या बिजनेस नहीं, बल्कि वो आसमानी बाप है जो परिंदों को भी खिलाता है और फूलों को भी कपड़े पहनाता है। और अगर वो उनका ख्याल रखता है तो क्या वो आपका, आपके बच्चों का और आपके घर का ख्याल नहीं रखेगा? याद रखें, जब हम खुदा की बादशाही को पहली जगह देते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को पहली तरजीह देता है। कभी अपनी खाली जेब से ना घबराएं, बल्कि अपने भरे दिल और ईमान से इसे पुकारें, क्योंकि जिसके पास ईमान होता है इसके पास आसमानी खजाने की चाबी होती है। कभी ऐसा लगा है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, मेहनत की सब्र किया मगर सिर्फ नाकामी मिली, आप तन्हा हैं, कमजोर हैं और वक्त जैसे रुक गया हो। यूसुफ भी एक ऐसा ही शख्स था जिसे इसके अपने भाइयों ने धोखा दिया। वो जो बाप का प्यारा था गुलाम बना दिया गया, वो जो सच बोलता था झूठे इल्जाम में कैद हो गया। लेकिन इसके साथ एक चीज हमेशा रही, खुदा की हुजूरी। और जब खुदा का वक्त आया, एक ही दिन में वो कैद से निकला और शाही महल का वजीर बन गया। पैदाइश 41 बाब हमें यही सबक देता है कि खुदा को आपके हालात नहीं, आपका ईमान देखना होता है, क्योंकि खुदा के पास तकदीर बदलने के लिए साल नहीं, सिर्फ एक लम्हा काफी है। जिस यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने ठुकराया, खुदा ने इसे एक कौम का नजात दहिंदा बना दिया। जिसको झूठे इल्जाम में कैद किया गया, इसी को बादशाहों के दरबार में इज्जत मिली। और जब वो ईमान कबूल कर लेता है तो तकदीर बदल देता है, सिर्फ एक लम्हे में। ये वाकया हमें सिखाता है आपकी मौजूदा हालत आपका अंजाम नहीं है। खुदा सब्र का इम्तिहान लेता है, लेकिन सिला हमेशा बढ़ चढ़ कर देता है। वो खुदा जो कैद में था वही खुदा महल में भी साथ था। और अगर आप आज माली, ज़हनी और रूहानी कैद में हैं तो जान लें, खुदा आपको निकाल सकता है और इज्जत के मकाम पर बिठा सकता है। बस यूसुफ की तरह दिल साफ, नियत सच्ची और ईमान मजबूत रखें। अब आइए हम दुआ में जाएं, अपनी आंखें बंद करें और दिल से इस खुदा की तरफ रुख करें जो यूसुफ के साथ कैद में भी था और महल में भी। अगर आप भी किसी कैद में हैं, चाहे वो माली परेशानी हो, दिल की टूट फूट हो या उम्मीद का खत्म हो जाना, तो बस एक बात याद रखें, खुदा ने यूसुफ की खामोशी में जवाब दिया और वही खुदा आज आपकी खामोशी को भी सुन रहा है। आएं, इस खुदा के सामने झुकीं जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। ए आसमानी बाप, आज हम तेरे हुजूर आए हैं, थके हुए, टूटे हुए, खाली हाथ, लेकिन तुझ पर भरोसा करने वाले दिल के साथ। हम तुझसे सोना चांदी नहीं मांगते, हम तुझसे तुझे मांगते हैं, क्योंकि जहां तो हो वहां कमी नहीं रहती। ए खुदा, जैसे तूने बेवा के खाली बर्तनों को तेल से भर दिया, जैसे तूने यूसुफ को कैद से निकाल कर खजाने पर बिठा दिया, वैसा ही कुछ हमारे लिए भी कर दे। हमारी थोड़ी सी कमाई, हमारी महदूद सी नौकरी, हमारे खाली बर्तन, ए बाप, तो अपने आसमानी हाथों से भर दे। जिन घरों में फाका है वहां तो बरकत दे, जहां कर्ज ने नींद छीन ली वहां सुकून उतार दे, जहां खाली जेबों से शर्मिंदगी है वहां तो इज्जत से नवाज दे। हम अपने बैंक बैलेंस, अपने बिजनेस, अपनी तनख्वाह तुझ पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिस्क का दरवाजा इंसान नहीं तो है। हम तुझसे सवाल नहीं करते, हम तुझ पर यकीन करते हैं। ए खुदा, अगर तो हमें बरकत दे तो हम भी दूसरों के लिए बरकत बने। हमारी जरूरियात पूरी कर ताकि हम तेरे जलाल के गवाह बन सकें। ए यसू, हम ऐलान करते हैं कि अब से हम फिक्र नहीं करेंगे, हम ईमान रखेंगे। हम अपने रिस्क, अपनी रोटी, अपनी मेहनत, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। शुक्रिया खुदावन, क्योंकि तू सुन रहा है और वो रास्ता खोल रहा है जो हमें अभी नजर नहीं आता। आमीन। अगर इस वक्त आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया है, तो ये महज जज्बात नहीं, ये खुदा का लम्स है। वो लम्हा जब दुआ सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से निकलती है, तो खुदा इसे सुनता ही नहीं बल्कि इसका जवाब भी देता है। अगर आपको लगता है कि अभी भी हालात वैसे ही हैं, तो बस एक लम्हा रोक कर दिल को सुने, क्योंकि हालात से पहले खुदा दिल में काम करता है। शायद अभी मसला खत्म ना हुआ हो, लेकिन जो उम्मीद दिल में जुग्गी है वो खुदा का पहला जवाब है। आप तन्हा नहीं, आपका खुदा आपके साथ है। अगर आपका ईमान है कि खुदा ने आज आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं
बल्कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये आपके ईमान की गवाही है। ये इस बात का ऐलान है कि अपने खुदा के वादों पर यकीन किया है। अगर आपके किसी अजीज को माली परेशानी का सामना है, तो ये दुआ इसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद इसकी शुरुआत भी आपके एक शेयर से हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुआएं, ऐसी उम्मीद रोजाना आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दुआ, हर कलाम आपके दिल तक पहुंचे। इस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, खुदा आप सबको बरकत दे।